ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج ہفتے کا دن ہے، تاریخ ہے 18 مئی 2024۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بادشاہ خوب جاننے والا ہے، جس نے بندوں پر اپنے محترم گھر کا حج فرض قرار دیا اور عبادت کو متنوع بنایا۔ چنانچہ حج کو روزے کے بعد مشروع قرار دیا اور اسے بلندی درجات اور گناہوں اور خطاؤں کے مٹنے کا سبب بنایا۔ ہم اس کے تمام احسانات اور نوازشات پر اس کی حمد اور شکر بجا لاتے ہیں اور اس سے کبیرہ گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو جلال و اکرام والا ہے۔ ایسی گواہی جو دلوں اور جسموں میں گھل مل جائے اور ان سے الگ اور جدا نہ ہو۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے اور اسلام کے ارکان یعنی نماز، زکوٰۃ، حج اور صیام کو واضح کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے حق قائم کیا اور وہ حق استوار ہوا۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، آپ کے نیک معزز اہل خانہ پر، آپ کے پیشوا نشان راہ صحابہ پر، ایسا درود و سلام جو جب تک رات و دن کا ایک بعد دیگرے آنا جانا رہے، باقی رہے۔ اما بعد، میں آپ کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اس کے حکم کی بجا آوری کریں اور ان چیزوں سے بچیں جن سے اس نے منع کیا اور ڈرایا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پوشیدہ اور کھلے اعمال پر مطلع ہے۔ اپنی کوتاہی اور ضیاکاری کا تدارک توبہ اور نیک عمل سے کریں۔ نیک عمل سے سفر کے لیے کافی توشہ تیار کر لیں اور اس سفر کا انتظار کریں۔ اپنے نفسوں کو عبرت کے راستوں پر چلائیں اور صبر کی سواریوں پر سوار کریں اور متنبہ ہو جائیں قبل اس کے کہ متنبہ ہونا کوئی فائدہ نہ دے۔ لوگوں، ہر سال اور ماہ ذی الحجہ کے قریب آنے کے ساتھ بہت سے مومن دل اللہ کے محترم گھر کے لیے تڑپتے ہیں اور اس کا حج کرنے کا مشتاق ہوتے ہیں اور اس پرانے گھر کے دیدار کا خواب دیکھتے ہیں جسے اللہ عز و جل نے مبارک بنایا، اسے خیر سے مختص کیا اور اس پر اور اس کا حج کرنے والوں پر اپنی رحمت کی بارش برسائی اور اپنی مغفرت، امن اور کرم کے فیض سے مالا مال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے رب سے کی، چنانچہ اے رب، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت کر تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے محترم گھر کا حج ہر مسلمان مرد اور عورت پر پوری عمر میں ایک مرتبہ فرض عین ہے۔ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اور جو حج کرنے کی استطاعت رکھے اور حج نہ کرے وہ نافرمان گنہگار ہوگا اور وہ بڑے خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک آنے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو انکار کرے گا تو اللہ بھی جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس مقام پر جس بات کا ذکر کیا جانا چاہیے وہ مملکت سعودی عرب کی کبار علماء کمیٹی کا وہ شرعی بیان ہے جس میں دعوت دی گئی ہے کہ بغیر اجازت کے حج جائز نہیں۔ وہ مبارک بیان شریعت کے عام اصولوں اور کلی فقہی قواعد سے لیس ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ نقصان کو اس کے واقع ہونے سے پہلے اور اس کے واقع ہونے کے بعد دفع کرنا واجب ہے۔ مفادات کے حصول پر نقصانات کی روک تھام کو مقدم کرنا ہے۔ عام نقصان کے روکنے کے لیے خاص نقصان کو برداشت کرنا ہے۔ اقدام کرنے اور پیچھے ہٹنے میں افعال کے انجام کا اعتبار کرنا ہے، اور نیکی میں ولی امر کی اطاعت واجب اور اس کی خلاف ورزی حرام ہے۔ مزید برآں 5 ضروری مصلحتوں یعنی جان، دین، آبرو، مال اور عقل کا خیال رکھنا ضروری ہے، جنہیں محفوظ اور راسخ کرنے اور ہر اس چیز کو دور کرنے کے لیے روشن شریعت آئی ہے جو ان میں خلل پیدا کرے یا انہیں بد نظم یا بیکار کر دے، جیسا کہ ان بڑے نقصانات اور متعدد خطرات کا حال ہے
जो इस दौर में हज का इजाज़त नामा निकलवाने की पाबंदी ना करने पर मुतरत्तिब होते हैं। हज ऐ उम्मत मुस्लिमा इस्लामी भाईचारे और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का अमली मजहर है, जहाँ मुसलमान इस इबादत को वैसे ही अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया था। इस इज्तिमा से इक़्तिदा याद दहानी अल्लाह के शायर की ताज़ीम के फ़ायदे हासिल होते हैं। चुनांचे मुसलमान जब इन मशाइर मुक़द्दसा में खड़ा होता है तो वो उन हक़ाइक़ को ज़हन में रखता है जो यहाँ वाक़े हुए हैं, और उनमें से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी बीवी हाजर का वाक़या है। जब हाजर ने पूछा आप हमें किसके हवाले छोड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह के हवाले। हाजर ने कहा तब अल्लाह हमें ज़ाये नहीं करेगा। और उस शीर खार बच्चे का किस्सा है जो अपने दो पैरों से प्यास के मारे टटोर रहा था और उसकी माँ पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ रही थी, यहाँ तक कि उसने 7 चक्कर पूरे कर लिए। फिर शीर खार बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर के नीचे से पानी उबल पड़ा और खाना काबा की तामीर और एक अल्लाह ला शरीक लह के लिए खालिस तौहीद और ईमान पर बुनियादों को उठाने का किस्सा है, और नबूवत मुहम्मदी और उसकी अजीब शुरुआती अलामात, फिर नबूवत, रिसालत, दावत, तकलीफ, सब्र, तहम्मुल और हिजरत, फिर फतह कामयाबी के मकामात का किस्सा है। मुसलमान जब इन जगहों पर खड़ा होता है और उन हक़ाइक़ को ज़हन में रखता है तो वो अल्लाह की क़ुर्बत उसके मुहतरम घर के पास महसूस करता है, जिसके इर्द गिर्द ये मतालिब और याद दहानी घूमती है और उसके जज्बात और एहसासात पर छा जाते हैं। चुनांचे वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ अल्लाह की तौहीद और उसके लिए इखलास से इबादत देखता है। सो अपने मुल्क में सरजद होने वाले अफ़आल पर अपना मुहासबा करता है कि आया उसने उन चीज़ों में से कोई चीज़ गैरुल्लाह के लिए सर्फ किया जो अल्लाह के लिए वाजिब हैं। फिर वो तौबा करता है और बेअब दिल, साफ़ सुथरे, खूबसूरत अमल और पाक निखरे अक़ीदे के साथ लौटता है। ये तमाम हिकमतें और मकासद उस माना के इर्द गिर्द घूमते हैं जो इंसान को उसके खालिक से जोड़ता है और ज़मीन वालों को आसमान व ज़मीन के रब से मिलाता है। यही वो माना है जिस पर लोगों के दिलों को शिर्क की गंदगियों और अमाल को बुत परस्ती की गंदगियों से पाक करने के लिए हमेशा इकट्ठा होना चाहिए। जो अक़ीदा है जिसके साये में नस्लों, रंगों, ज़मानों, इलाक़ों और तबक़ात का फ़र्क रोपोश हो जाता है और बंदगी और भाईचारे की हकीकत नुमाया हो जाती है। सब एक ही लिबास में एक माबूद की इबादत कर रहे हैं जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो ईमान के झंडा तले इत्तेहाद की क़ुव्वत और एकजहती का फ़ायदा हासिल करते हैं। इस इज्तिमा का दाई अल्लाह ताला का फरमान है और लोगों में हज की मुनादी कर दे, लोग तेरे पास पापयादा भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी और दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे। और इस इज्तिमा का बुनियादी कायदा अल्लाह ताला का फरमान है। और जबकि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा के मकान की जगह मुकर्रर कर दी इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, ना छोटी चीज़ में, ना बड़ी चीज़ में, ना कौल में, ना अमल में, ना जुलूस में, ना नारू में, बल्कि क़स्द व अमल को एक अल्लाह के लिए खालिस करना और उसके सिवा हर चीज़ को छोड़ देना है। चुनांचे सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए, सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए और तहलील, तकबीर, तस्बीह, तहमीद, तलबिया और खुदू में आराम, खुशू, सुकून, वक़ार और तवादु इनकिसार के साथ सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाए और मुकम्मल मुतनब्बिह रहें कि उसके हुकूक में से कोई हक़ गैरुल्लाह के लिए सर्फ किया जाए। ये ईमान की बुलंदी से शिर्क की खाई में गिरना है। अल्लाह की पनाह। हज अल्लाह के बंदों, नेकियां कमाने और गुनाह मिटाने का बड़ा मौसम है जिसमें बंदा अपने रब के सामने उसकी तौहीद का इकरार करते हुए और अपने गुनाह और अपने रब का हक़ अदा न कर पाने का इतराफ़ करते हुए खड़ा होता है। फिर वह हज से गुनाहों से पाक साफ़ होकर उस दिन की तरह लौटता है जब उसे उसकी माँ ने जन्म दिया था।
अल्लाह के मुहतरम घर के हाजियों, अल्लाह के लिए अल्लाह के मुहतरम घर के हाजियों, अल्लाह के लिए आपके लिए मेरी नसीहत ये है कि आप अपने हज को हज मबरूर बनाने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। हज मबरूर वो हज है जिसमें नाफरमानी, फहश काम, फिस्क, लड़ाई, तमा, गुरूर, रिया और दिखावे की आमेजिश ना हो। मेरे हाजी भाई, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर वक्त और हर हाल में देख रहा है, और जान लो कि तुम्हारी खिदमत की जारी है और तुम जिम्मेदारी से आज़ाद हो। हरमैन की मुहाफ़िज़ ममलकत सऊदी अरब ने अल्लाह के मुहतरम घर के हाजियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के ज़ायरीन को आराम पहुँचाने के लिए हिदायत और रहनुमाइयों के साथ अपनी तमाम इक़्तिसादी और समाजी तवानाइयों को लगा दिया है, ताकि हाजी अपने हज के मनासिक सलामती व करार, खुशहाली और नफ्सियाती सुकून के साथ अदा कर सकें। इसलिए किसी फ़र्द के लिए चाहे वो जो भी हो, फिस्क, लड़ाई, इख्तिलाफ, फ़िरक़ाबंदी, तशवी, बदनज़मी और हाजियों को हज के काम और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के इताअत से फेरने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, और ना ये गुंजाइश रह जाती है कि इज्तिमात नाजायज़ नहरों से और रब्बुल आलमीन के घर और सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के पास मुसलमानों को तकलीफ़ देकर मुक़द्दस मकामात की हुर्मत पामाल की जाए। अल्लाह ताला को अपनी हुर्मतों पर गैरत आती है, वो अपने मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करता है, अपने मेहमानों की पासदारी करता है और अपने उन बंदों की मदद फरमाता है जिन्हें हरमैन शरीफैन की खिदमत पर लगा रखा है। इसलिए फ़साद मचाने वाले के हिस्से में सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से नाकामी, रुसवाई और सज़ा और लोगों की तरफ से नफ़रत आएगी। अल्लाह का फरमान है, जो भी जुल्म के साथ यहाँ इल्हाद का इरादा करे हम उसे दर्दनाक अज़ाब चखाएंगे। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के शायर और उसकी हुर्मतों की ताज़ीम करो और फ़रीदा हज सुकून व इखलास के साथ अदा करो। ऐ अल्लाह, तू अपने मुहतरम घर के हाजियों के मामलात को आसान कर, उनकी हिफाजत फरमा, हज की अदायगी पर उनकी मदद कर, उनसे कबूल फरमा और उन्हें उनके वतनों की तरफ सही सलामत कामरान वापस ले जाए। ऐ रब्बुल आलमीन, उनके मामलात की इस्लाह फरमा, उन पर बादल का साया कर, उनके लिए ठंडी हवा भेज और उन्हें मज़ीद फ़ज़ल अता फरमा। अल्लाह का फरमान है, हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स उनमें हज लाजिम कर ले, वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। जो तुम नेकी करोगे उससे अल्लाह ताला बाखबर है, और अपने साथ सफ़र खर्च हर्ज ले लिया करो, वो सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है। और ऐ अक्लमंदो, मुझसे डरते रहा करो। अल्लाह मुझे और आपको अपनी वाज़े किताब और अपनी मुअज़्ज़ज़ और अपने मुअज़्ज़ज़ नबी मुस्तफ़ा की सुन्नत से फ़ायदा पहुँचाए, और मुझे और आपको उन लोगों में से बनाए जो बात सुनकर उसके सबसे अच्छे हिस्से की पैरवी करते हैं। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, जिसने हमें बहुत सी भलाइयों के मौसम से मुख्तस किया और हमें नेकियां कमाने के लिए उन्हें गनीमत जानने का हुक्म दिया। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जिससे हम इताअतों की तौफीक से सरफराज होते हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार मोहम्मद उसके बंदे हासिल करने वालों में सबसे बेहतर हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल करे आप पर, आपके आल व अस्हाब पर, उन लोगों पर जो उनके नक्श कदम पर चलें, यहाँ तक कि हम उनसे जन्नतों की क्यारियों में जा मिले। अम्मा बाद, मैं आपको और ख़ुद को अल्लाह अज़्ज़ा व जल के तक़वा की वसीयत करता हूँ। अल्लाह का तक़वा बंदे के दिल से तजावज़ नहीं करता है, मगर वो अपनी मुरादों को पा लेता है। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको हक़ व बातिल की तमीज़ अता करेगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा। और अल्लाह ताला बड़े फ़ضल वाला है। अल्लाह के बंदो सुनो, तुम ज़िल हज्जा के 10 मुबारक दिनों का इस्तक़बाल करने वाले हो।
جن کی راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، اور ایسے دنوں کا استقبال کرنے والے ہو جن کی شان اللہ نے اس محکم کلام میں بڑھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ عز و جل کے نزدیک محبوب ہو۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، مگر ہاں وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے پھر ان میں سے کوئی بھی چیز لے کر واپس نہ آئے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا جب ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ تو ان دنوں میں قیام اور روزہ کرنے والے اور انہیں غنیمت جاننے اور ان میں نیک عمل کرنے کی طرف سبقت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ آپ کو توفیق بخشے، خیر کے جھونکوں میں سانس لیں اور اللہ کی رحمت کے جھونکے جب جب محسوس ہوں ان کے در پہ ہوں اور انہیں غنیمت جانیں۔ بے شک وہ ایسے دن ہیں جن کی فضیلت فراواں ہے اور مرغوب چیزوں میں ان کی مثال کامیاب ہے، ان میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور مرغوب چیزیں خرچ کی جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ سب اس ذات پر بکثرت درود و سلام پڑھیں جو قیامت کے دن عظیم موقع پر مخلوقات کی جائے پناہ ہوگی، ہمارے نبی اور شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین سے، باقی تمام صحابہ سے اور تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ان کی محبت سے ہمیں فائدہ پہنچا، ان کے زمرے میں اے اللہ ہمارا حشر کر، اور ان کی سنت اور طریقے سے ہمیں دور کر، ہمیں دور نہ کر۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی تائید کر اور اپنے فضل سے حق اور دین کی آواز بلند کر۔ اے اللہ حق، توفیق اور درستی سے ہمارے ایمان اور حاکم خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی تائید فرما۔ اللہ ان کی مدد کرے، ان کی بیماری کی دوا مہیا کرے، ان کے پاس سلامتی کا وفد بھیجے اور ان کی بیماری کو ان کا گناہ مٹانے والا بنائے۔ اے اللہ، اور انہیں اس کام کی توفیق جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، انہیں نیکی اور تقوی پر لگا، انہیں نیک مشیر عنایت کر، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ دی اور اپنے کلمے کو بلند کر، انہیں اسلام اور مسلمانوں کا مددگار بنا اور مسلمانوں کے کلمے کو حق اور ہدایت پر اکٹھا کر۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو انہیں، ان کے ولی عہد، ان کے بھائیوں اور مددگاروں کو حق و ہدایت اور ہر اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے سربراہوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اور ان کے کلمے کو حق پر متحد کرا۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے ملک اور مسلمانوں کے تمام ملکوں پر اپنا پردہ ڈال۔ اے اللہ ہم تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کی، تیری سزا سے، تیری عافیت کی اور تجھ سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ ہم تیری تعریف گن نہیں سکتے، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ اے اللہ تو ہمارے برے اعمال پر ہمیں سزا نہ دے اور ہمارے بیوقوفوں کی کرتوت پر ہماری گرفت نہ کر، ہمیں ہر اس معاملے میں سے نجات دے جو ہمیں فکر مند کرے اور تو ہمارا مؤید اور مددگار بن جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ قاب صہیونی کے قبضے سے قدس کو آزاد کر کے اور ہر جگہ مسلمانوں کو ان کے ظالم دشمنوں پر غلبہ دے کر ہمیں ایسی خوشی دے جو ہمارے دلوں پر چھا جائے۔ اے اللہ تو سرحدوں پر موجود ہمارے سپاہیوں کی مدد کر۔ اے اللہ ان کے نشانی کو درست کر، ان کے قدموں کو جما دے اور اپنے دشمن اور ان کے دشمن پر ان کی مدد کر۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ ہمارے اوپر موسلا دھار بارش بھیج، اے اللہ ہم پر بارش نازل کر، اے اللہ بارش نازل کر۔ اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے اپنا فضل نہ روک۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ